కాశీలో సుమన్ టీవీ. సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్తే. మరి కాశీలో సుమన్ టీవీ. పెళ్ళైనా పండగైనా వేడుక ఏదైనా పట్టుచీరల ప్రత్యేక వేదిక వారాహి సిల్క్స్. సాంప్రదాయానికి సౌందర్యానికి వారధి. నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనికరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ ప్రాళేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ. ఈరోజు మనం వచ్చినాం అన్నపూర్ణాదేవి యొక్క స్థలానికి, అంటే అన్నపూర్ణాదేవి యొక్క మందిరానికి వచ్చినాం. మరి ఇక్కడ అన్నపూర్ణాదేవి యొక్క విశిష్టత ఏంది, అన్నపూర్ణాదేవికి ఎలాంటి పూజలు చేస్తారు, అన్నపూర్ణాదేవిని మనం ఎట్లా కొలుచుకోవాలి అనే విషయాలు స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి నేను ఇక్కడ మహారాజ్ ఎవరైతే ఈ గుడికి తరతరాలుగా, ఈ మఠానికి తరతరాలుగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీయే సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఆ స్వామిని నా ముందు కూర్చోబెట్టుకున్నాను అనమాట. ఆయన్నే మహారాజ్ శంకర్ పూరిజీ. మరి ఆయనతోనే మాట్లాడదాము, ఆయనతోనే మాట్లాడి తెలుసుకుందాము. మహారాజ్ నమస్కార్. तो महाराज यहाँ की अन्नपूर्णा का माता का जो विशेषता है वो बता दीजिए. यहाँ पर काशी में आने पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना है तो माता अन्नपूर्णा का दर्शन करना जरूरी है. जब यहाँ दर्शन करेंगे तो यहाँ पर प्रसाद में जो चावल मिलता है वो लेके घर जाते हैं तो निश्चित उनके घर में बरकत होती है. या यहाँ 2 दाने ग्रहण करते हैं तो किसी प्रकार के आपने अनजाने में किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हैं तो उनसे काशी में आने पर मोक्ष मिलता है. इसलिए बाबा विश्वनाथ भी यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं और यहाँ अन्न ग्रहण किए हैं. इसलिए अन्नपूर्णा जो है अन्न की देवी है. यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का व्रत होता है जो 17 दिन का व्रत होता है. वो पंचमी से शुरू होता है, मार्ग शुद्ध पंचमी से शुरू हो जाता है और 17 दिन चलता है. आखिरी दिन चंपा छठ होती है, उस दिन व्रत का उद्यापन होता है. उस दिन माताजी को नए अन्न का भोग लगता है. और यहाँ पर अष्टमी के दिन माता अन्नपूर्णा को गौरी के रूप में दर्शन करते हैं. जो अन्नपूर्णा काशी की रानी कहा जाता है वो माता अन्नपूर्णा है. अन्नपूर्णा का दर्शन करने के बाद में यहाँ पर फेरी लगाएं तो फेरी का एक अलग महत्व है. 3 फेरी लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 9 लगा सकते हैं, 11 या 16, 21 या 51 या 116 ऐसा विधान है. इन फेरी लगाने से किसी प्रकार की आपकी समस्या रहती है तो उसका निवारण होता है. अच्छा, तो प्रदक्षिणा जो प्रदक्षिणा करते हैं उसको फेरी बोलते हैं. तो कोई समस्या है, कहीं आप संकल्प उठा लेंगे और 17 साल कहीं व्रत करेंगे तो 17 साल के अंदर वो पूर्ण हो जाएगा उसके पहले ही, मगर वो 17 साल व्रत करना होता है. व्रत का ये विधान होता है कि जैसे आपने पहले दिन जो अन्न पहले दिन खा रहे हैं वही 17 दिन तक उसका भोजन करना है. उसको कहीं विधि विधान से करेंगे. और माता अन्नपूर्णा का जो होता है एक धागा मिलता है 17 गांठ का, वो पंचमी को मिलता है. और उस धागे को रखने के बाद में जो औरतें होती हैं वो अपने बाएं हाथ में बांधती हैं और जेंट्स होते हैं वो अपने दाएं हाथ में बांधते हैं. 17 दिन का ये जो व्रत है वो 17 साल तक करना 17 है. साल तक करना है. और कुछ माता का जो विग्रह है, हाँ. जो रूप है, उसका कुछ विशेष है. वो ऐसा है कि जो माता अन्नपूर्णा का विग्रह है वो पाषाण का विग्रह है और श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की है. और इस मंदिर का जो निर्माण है वो पेशवाओं के समय हमारे अखाड़े के महानिर्वाणी अखाड़े के नन्नूपुरी जी या बालकपुरी जी थे, उस समय इसका निर्माण हुआ है. और माता का कभी किसी एक दिन में माता का कुछ निज रूप दर्शन कुछ होता है? असली रूप में स्वरूप में जब अभिषेक होता है तो असली रूप में दर्शन होता है डेली. अच्छा. और ऐसे जब आप श्रृंगार जैसे जब धनतेरस पड़ती है उस समय स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन होता है. पूजा घर में जो विग्रह रहते हैं छोटे वाला, हाँ, वो वाला हाँ, लगाते हैं. वो रख सकते हैं. మహారాజ్ చెప్పిన ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ అమ్మవారిని మహారాణి అంటారంట. ఈ కాశీ క్షేత్రానికి మహారాణి ఈ అన్నపూర్ణ తల్లి. మరి అన్నపూర్ణ తల్లికి ఇక్కడ చాలా పూజలు జరుగుతాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ అన్నపూర్ణ తల్లి ఒక 700-800 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అది కూడా గతంలో స్వయాన ఆ ఈశ్వరుడే, అంటే ఆ బాబా విశ్వనాథుడే ఆయన ఆమెను పిలిచిండంట. అంటే నువ్వు ఇక్కడ రావాలి, నా దగ్గర ఉండాలి అని చెప్పేసి పిలిచిండంట.
సో పిలవడం వల్ల ఆ తల్లి ఇక్కడ వెలిసింది స్వయంభూగా అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఆ తల్లితో పాటు లక్ష్మీదేవి భూమాత కూడా వెలిసిందంట ఇక్కడ. అందుకోసమే ఇక్కడ ధన్తెరస్ పండుగని చాలా ఘనంగా జరుపుతారంట. అంతేకాకుండా మార్గశిర మాసంలో వచ్చే పంచమి ఏ రోజైతే వస్తుందో ఆ పంచమి రోజు నుంచి 17 రోజుల వ్రతం, అన్నపూర్ణాదేవి వ్రతం చేస్తారంట చాలామంది. ఆ వ్రతంలో భాగంగా మొదటి రోజు ఏదైతే మనం చూస్ చేసుకుంటామో తినడానికి, అన్నం కావచ్చు, ఇడ్లీ కావచ్చు, దోశ కావచ్చు, అదే ఆ 17 రోజులు తినాలంట. ఉప్పు అస్సలు ముట్టుకోవద్దంట. ఆ విధంగా వ్రతం చేస్తూ అమ్మవారి పూజ చేసుకొని అమ్మవారి యొక్క ఏవైతే నామాలు, ఒక శ్లోకము, చరిత్ర ఉంటుందంట, ఆ పుస్తకం చదువుకోవాలంట 17 రోజులు. 17 రోజులు ఏదైతే వ్రతం ఆ మార్గశిర మాసంలో పంచమి రోజు చేస్తామో అది 17 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా చేయాలంట. 17 సంవత్సరాలు కంటిన్యూ చేస్తే ఎంత పెద్ద కోరిక అయినా కూడా తీరిపోతుందంట. అండ్ అమ్మవారి యొక్క విగ్రహాన్ని సంతోషంగా ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చంట. అయితే ఇక్కడ ధన్తెరస్ రోజు చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుందంట. ధన్తెరస్ రోజు అందరూ వాళ్ళ యొక్క పైసలు తీసుకొచ్చి అమ్మవారి దగ్గర పెట్టేసి పూజ అయిపోయిన తర్వాత తీసుకొని పోతారంట. అట్లా తీసుకుపోవడం వల్ల వాళ్ళ పైసలకి బరకత్ ఉంటుందంట. అంటే ఎప్పటికీ చేతిలో పైసలు ఉంటాయి అన్నట్టు వాళ్ళకి. ఒక రోజు అయితే అమ్మవారిని మొత్తం అన్నంలోనే కూసుండబెట్టి దర్శనం ఇచ్చేలాగా కూడా అలంకరణ చేస్తారంట అన్నంతోని. అమ్మవారికి పూజ చేసిన తర్వాత బియ్యం ఇస్తారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను వచ్చినప్పుడు కూడా కింద వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇంత గుప్పెడంత బియ్యం పెడుతున్నారు చేతిలో. ఆ బియ్యం ఇంటికి తీసుకుపోయి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎప్పుడు అన్నం కొరత అనేది ఉండనే ఉండదంట. బాబా విశ్వనాథుడే ఆమెని అడిగి నువ్వు ఇక్కడ కొలువై ఉండు అని పిలిచిండు కాబట్టి ఆయన దర్శనం తర్వాత ఈమె దర్శనం చేసుకుంటేనే మనం కాశీలోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళొచ్చు అన్నట్టు, లేకపోతే అసలు పూర్తిగా అన్నట్టే. ఈ విషయం కూడా చాలా స్పష్టం చేశారు. बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद. चन्द्रार्कानलकोटि सदृशा चन्द्रांशुबिम्बाधरी चन्द्रार्काग्निसमानकुण्डलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी. తెలుసుకున్నారు కదా అన్నపూర్ణాదేవి యొక్క విశేషం. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ చేయగలిగితే ఆ వ్రతాన్ని కూడా చేయొచ్చు. కాశీలో సుమన్ టీవీ ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్న వారు వారాహి సిల్క్స్. చూస్తూనే ఉండండి సుమన్ టీవీ. కాశీలో సుమన్ టీవీ స్పాన్సర్డ్ బై వారాహి సిల్క్స్.